اور اب ذرا پڑوس چلتے ہیں جہاں پوز انہوں نے اب ان کے بقول آپریشن سندور میں انہوں نے دیا، لیکن ان کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، بڑی زبردست پالیسیز چل رہے ہیں اور سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہم ہے، وہ افغانستان کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اس کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستانی حکام اور ان کے درمیان۔ دیکھیں، یہ دکھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے، ہاں، ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم کریں گے، ہم نے پھر آپ کو پیغام دے دیا کہ ہم مجبور ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ارادے کوئی جنگ کے نہیں ہیں۔ ہاں، ملٹری کے آپ کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم ٹیررسٹ کے 4-5 ٹھکانے ہیں وہاں ایک ایک ٹھا کر دیں گے، ہاں، اور آنکھ ہماری کے نکال لو لوگوں کو وہاں سے۔ جی، بتانے کا تو یہی مطلب وہاں تو یہی تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے تو الرٹ کر دیا بھائی، تو ظاہر ہے پھر وہاں سے اگر کوئی تھا وہاں بچے تھے تو ان کو نکالیے، پھر بھی کچھ رہ گئے، پھر بھی مارے گئے، سویلینس مارے گئے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اور آپ تو یار اگر سزا دینی تھی تو یہ ایسے کرتے ہیں۔ تو اس کا کہ یہ پہلے دن سے یہ فریب تھے، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، یہ عوام کو گمراہ کر رہے تھے، اپنی عوام کو، اور ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عوام کو کہہ رہے تھے ہم انتقام کریں گے، ہم جنگ کریں گے، ان کو سبق سکھائیں گے۔ کی سبق ہے؟ تسی پہلے کہتے ہو اے آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، رکھتے جو ایک ہی گل ہوئی، یہی کیا نا جی۔ اچھا، اور پی ایف کو تیاری کا ٹائم مل گیا، اور پھر ظاہر ہے ہمارا کیا رویہ تھا، ہم روک تو نہیں سکتے تھے ان کو، ہمارے پاس تو وہ اس قسم تو وہ آئے، مگر ہم نے کہا کہ پھر ہم چپ تو رہ نہیں سکتے جی۔ اگر دیکھیں نا، ان کی اگر مجبوری تھی کہ انہوں نے آ کے ٹک 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 کرنا تھا، تو ہماری بھی مجبوری تھی نا کہ پھر ہم نے بھی ٹک 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 کرنا ہے۔ اگر ہم نہ کرتے تو ایسے ہی اڑ جاندے، اگر یہ نہ کرتے تو یہ اڑ جاتے اپنی عوام کے آگے۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تسی نہ کرنا۔ ایک گل ہے، گل منن والی ہے جڑی وہ کہتے ہیں، مگر اپنے والی کوشش تو کیتی نا انہوں نے کہ جی اسی تے دس کے کیتا ہے، تسی مہربانی کر کے رستے تو ہٹ جاؤ، سانو کرن دو جو اسی کرنا، اسی تو فوجی تو اٹیک ہی نہیں کر رہے، تو تواڈے کول ساڈے کول تو مدرسے کوئی نہیں، ساڈے کول تو ٹیررسٹ کوئی نہیں، تسی کینوں اٹیک کرو گے؟ تسی ظاہر ہے یو ول اٹیک دی ملٹری، تو وہ مت کیجیے گا، آپ اسٹیپ اسائڈ، سائڈ پہ ہو جائیں، ہم آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، سائڈ پہ ہو جائیں، ہم کو خاص کچھ نہیں کرنا، اسی رستے سے صاف کر دیں تاکہ ہم آئیں گے، یہیں کر کے چلے جائیں گے، اور ہم اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں او دیکھو جی اسی ہے اڑاتا، گھس کے مار دیا ہم نے۔ ہاں، تو یہاں انہوں نے کہا تہاڈی ایسی تیسی، ایک گل ہے کہ تسی آؤ گے اٹھا کر کے چلے جاؤ گے، رسی چپ کر کے بیٹھے رہیے، تو ان مین والے نے کہا چلو آؤ تو صحیح نا تسی جی، تو یہ پھر آئے، ان کا خیال تھا کہ ان کا پیغام پہنچ گیا اور پاکستان چپ کر جائے گا۔ یہ بیسکلی اس لیے کیونکہ 2019 میں جب یہ ہوا تھا جی، بالا کوٹ، تو اس وقت پائلٹ کو واپس کر دیا نا، جی، ابھینندن، تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تو جنگ چاہتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا نے پھر دھمکی دی تھی کہ اگر پائلٹ نہیں واپس کرو گے تو ہم پھر کراس دا بارڈر کر کے جنگ کریں گے۔ تو ہم نے جلدی سے انٹرنیشنل لابی کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تو ڈیفینسو پہ ہیں، تو ان کا پائلٹ پکڑے ہم دے دیتے ہیں، گڈ ول جیسچر، اور وہ گڈ ول سو کالڈ گڈ ول جیسچر، جسے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ آپ نے ویکنس شو کی، اور وہ ویکنس آج آپ کے گلے بھرنی پڑ رہی ہے۔ یہ پھر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ تو ہٹ جاؤ، مطلب ہے کہ پہلے بھی تسی تعاون کیتا سی، واپس کرتا سی بندہ، انہوں نے واپس، ایسا ہوا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوا تھا ایسا، اچھا، تو وہ اپیزمنٹ جسے کہتے ہیں، اپیز کر دیا۔ اچھا، تو ان کا یہ خیال تھا 50-50، اسی لیے انہوں نے اطلاع کر دی تھی کہ آپ فکر نہیں کرنا، اسی کوئی نیوکلیئر نہیں کر رہے، اسی کوئی جنگ دے بھی ارادے کوئی نہیں نے۔ اوکے، سو دیٹ از وین دا فرسٹ ڈی جی ایم او ان کی جو آپس میں بات ہوئی ہے نا، وہ پہلی اس چیز کے اوپر ہوئی ہے۔ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے پہلے رابطہ کیا، مگر ہم نے بتایا نہیں کہ ہوئی کیا تھی بات۔ انہوں نے اب بات کھول دی ہے جی، اب انہوں نے اسی لیے بات کھولی ہے، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم تو بڑے ریزنیبل تھے، ہم نے تو ایسکلیشن نہیں کی۔ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں دنیا کو کہ آگے بھی ہمارے ارادے ایسکلیشن کے نہیں ہیں، ہم تو بڑے اچھے بچے ہیں۔ نائس، ہاں، ہم تو پہلے بھی ہم نے نہیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں سیاست دانوں کی، وہ ہمیں کرنی پڑی، اس دفعہ بھی مجبوری ہے ہمیں کرنی پڑے گی، تو نو بگ ڈیل، تسی ذرا مہربانی کر کے سائڈ تے ہو جانا، اسی آواں گے ٹھاٹھو کر کے چلے جاواں گے، تواڈے کوئی زیادہ لاس شاس کوئی نہیں ہوئے گا، تو تسی گالا شالا کھڑ لینا، اللہ خیر صلاح۔ مگر ہوا یہ کہ ہم نے کہا نو سر،
अगर आपकी आवाम का मसला, हमारी भी आवाम का मसला, ऊपर से यहाँ घर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे थे जी, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से कुछ अनफॉर्चुनेट अटैक्स आ रही थी, तो इन्होंने कहा ये तो अब उड़ जाएंगे, वो तो साढ़े गले पै जाएगी पीटीआई, और अपने लोग भी कहने की होया अगे वी आर अंडर प्रेशर। अच्छा, तो इन्होंने कहा नो, वी विल ऑल्सो हैव टू डू समथिंग। इसीलिए इन्होंने ये बात कही, इन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 कि जो हमने किया उसके बाद वो इट वाज इन डिफेंस, वो जो जहाज शायद चढ़े जी, दैट वाज इन डिफेंस, दैट वाज नॉट आवर रिस्पॉन्स टू एन ऑफेंस, दैट वाज इन डिफेंस। तो वो डिफेंस हो गया, उस डिफेंस के अंदर इनके 4 या 5 जहाज गिरा इंडिया दिए, के। एक और एरियल एसेट इनका गिरा दिया। जी, इंडिया वेंट अप द वॉल, ठीक। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कुछ ऐसा जहन में नहीं, था? वो तो देखिए ना, पाकिस्तान ने अपने जहाज चढ़ा दिए क्योंकि इंडिया वालों ने थोड़ी आगे बढ़ गए ना। हाँ, इन्होंने अपनी पूरी जहाज़ों की फ्लीट्स जो थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लानी शुरू 80 कर के करीब जहाज उस वक्त इनकी फिजा में वो एक काउंटर थ्रेट इन्होंने पहले इंडिया ने की ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ 에ਅਰ ਐਂਡ ਇਨ दैट वी शॉट डाउन देयर प्लेन्स। तो उसके साथ इंडिया वेंट अप द वॉल, पागल हो गए वो तो। उसके बाद उन्होंने फिर मिसाइल्स फायर कर दी, ड्रोन्स भेजनी शुरू की, पहले ड्रोन्स चला दी, उसको अप किया। फिर जब उन्होंने ड्रोन्स चलाई तो हमारे DGISPR कह रहे थे अभी भी हमने फैसला नहीं किया है, जी, हम अभी भी रुके हुए हैं, वक्त का इंतखाब करेंगे, जगह का, क्योंकि वो हमने करना है अपना रिस्पॉन्स। ये जो था, जो हमने जहाज जो गिरे हैं, ये तो डिफेंस में किया, ऑफेंस हमने नहीं किया जो इंडिया ने ऑफेंस किया था। तो हमारी अपनी भी पोजीशन अभी भी पॉज, क्योंकि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और बातें शुरू हो गई थी। हाँ, बातें शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ना सऊदी आ जाए, ये जहाज गिरा दिया आपने, तो आप ना बस करो, ये है वो है, ठीक है। तो यहाँ भी एक सोच थी कि यार बहुत हो गया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा यार ठीक है, हाँ जी, हमने जवाब दे दिया, और इसके बाद भारत पहल नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। मगर फिर भारत ने फिर आपके अड्डे जो है एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया जी। अब उनका ये है कि साढ़े जहाज गिर गए सर, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ करते थे, ਸਾਡੀ ਕਬੜ गिर ਚੜੀ। उन्होंने कहा ओए तुसी तो जाके जहाज गिराते नहीं अपने, तो ये पाकिस्तान ने तो उड़ा दिया आपको, आपने क्या किया? तो फिर दे वेंट इन, अटैक्ड आवर एयरफील्ड्स with missiles that are capable of carrying nuclear weapons। जी। और वो एक मिसाइल जो थी वो गिर गई नूर खान, जिसका फिर हवाला हमारे DGISPR ने उस रात को किया 3 बजे के। इससे पहले हमने अभी कोई फैसला नहीं किया था कि कब करेंगे हम। Now just wait for our अब response। इंतजार करो साड़ी रिस्पॉन्स। He was angry। Yes। They were ready, they had everything, but they were still not done anything। That's when they pressed the button, and that's when their missiles went and hit their air bases, and that's when we say we took out their S-400 battery। Yes। और उस वक्त हमने जो एक और इशारा किया कि ये जो मिसाइल नूर खान के ऊपर आके गिरी है, दिस इज़ वेरी डेंजरस, तो ये तो वी थिंक दिस इज़ एन अटैक ऑन आवर न्यूक्लियर थिंग। तो इन्होंने इशारा किया कि हम तो फिर न्यूक्लियर देखने वाले हैं, मगर और वो पैगाम अमेरिका को पहुंच गया। जब अमेरिका को पहुंचा, उन्होंने तो टंगा खड़कनी शुरू हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का हो गया तो फिर सारी दुनिया गई। ठीक। तो उन्होंने फिर छोड़ डाल दिया, उन्होंने इनू क्या जयशंकर ने तो नरेंद्र मोदी ने ओए की करते पे बस करो, इन्होंने कहा जी असी तो तैयार हाँ बस करने, वो नहीं बस करते पे। उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने असी गल करने, उन्होंने इनसे बात की, जी असी तो पहले भी तैयार सा। इन्होंने सारे गड़बड़ की, इन्होंने किया हर जगह, हम तो रुक के बैठे हुए थे। ठीक। और हमने अपना रिस्पॉन्स तो किया नहीं था, हमने तो डिफेंस की थी अपनी। इन्होंने देखो क्या किए, तो ये तू मैं शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी तुसी भी बंद करो, तुसी भी बंद करो। इन्होंने कहा जी वो बंद करेंगे तो असी बंद कर देंगे, असी क्या वो बंद कर देंगे असी बंद कर देंगे। अमरीका ने दोनों ने कहा तुसी दोनों बंद कर दो, दोनों ने फोन करके कहा, वो भी कहता बंद करता है, वो भी कहता बंद करता है, बंद हो गया। ठीक। दैट्स व्हाट हैपेंड। ओके। अब ये हो गया है कि इंडिया के अंदर हमारे ऊपर तो ये है कि हमने जहाज गिरा दिए, सारी दुनिया चाइनीज टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इसके ऊपर तवज्जो है। अब दुनिया ने मान लिया, और अब इंडिया के अंदर भी लोग मान रहे हैं कि कम से कम 4-5 जहाज उनके गिर गए। 7 बताया हमारे वज़ीर आज़म ने। अब तो बढ़ता जा रहा है, अब देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ होगा। अब वहाँ की आवाम जो है और टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो पागल हो गए, उनको कुछ और बताया गया था, निकला कुछ और। अब वहाँ तनकीद शुरू होगी जो हमने कल दिखाई जी, बिल्कुल, कि वो बातें शुरू हो, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। ठीक है, दैट्स व्हाट्स हैपेंड। ओके। एंड आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है
दिस इज अ स्टेट, दुनिया इज कंसर्न्ड। एक तरफ उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एस्केलेशन होगी, पॉज आई, ठीक। दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि हमारा तो इंटेंशन ही नहीं था जी, एस्केलेशन नहीं चाहते थे, हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम जाके तो ये गुडी बनने की कोशिश कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हुआ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनकी बात नहीं मानी। इन्होंने जो सारा प्लान बनाया था कि सपोर्ट आएगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं मिला। ऊपर से अब गालियां देनी शुरू कर दी आज़रबाईजान को, डोनाल्ड ट्रंप को और तुर्की को गालियां देनी शुरू कर दी, उनको बैन करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट कर रहे हैं। ये है इस सो कॉल्ड इंडियन नेशन का हाल कि दे आर ऑन द झुंझला गए हैं। बहरहाल इस झुंझलाहट में अब वो अफगानिस्तान के साथ पिंगे क्यों बढ़ा रहे हैं? पाकिस्तान इसमें क्या पाकिस्तान के लिए कोई इशारा है? ब्रेकिंग सिट साहब, इसे डेस्परेशन करार दिया जा रहा है कुछ हल्के जो अनबाइस्ड है इंडिया में, कि जयशंकर साहब ने पहला ये मूव किया अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ रब्ता करके उन्होंने अपने हम मनसब से फ़ोन पर बात की है और उन्हीं की तरफ से बताया है कि ये कहा गया। अभी अफगानिस्तान के सोर्सेज से हमें इसकी तफसील नहीं मिल सकी अभी तक। तो इंडिया अफगान हुकाम के साथ बातचीत करके पाकिस्तान को क्या समझाना चाहे? आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया के एक सीनियर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल अफगानिस्तान गए थे जी, और वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की अबाउट इंडिया अफगान रिलेशंस। आनंद प्रकाश, हाँ जी, अप्रैल। इंडिया देख रहा है कि अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब हैं, ज़ाहिर है वो अपना घुसना चाहता है बीच में और ख़राब करना चाहता है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। वहाँ डिबेट भी चली उनके थिंक टैंक्स के अंदर कि ये अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बनाए जाएं। अच्छा। अमेरिका भी बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ख़राब है, हम घुसें बीच में, तो अपने स्टेक्स बढ़ाएं, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर स्टेक्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि वहीं से सपोर्ट मिलती है टू TTP एंड टू BLA। पहले इंडियन कॉन्सुलेट्स करती थी जी। अब वो इंटरनेशनल एरेना से करते हैं, मगर अगर अफगानिस्तान में इनके तल्लुकात हो जाते हैं तो फिर वहाँ से बैठ के करेंगे, तो ज़्यादा भी हैंड्स ऑन होंगे वहाँ। सो दे आर वेरी कीन कि ये स्पेस मिली है ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो वी लेट्स गेट इन। अब ये हुआ कि पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल डार साहब ने या किसी ने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि इन्होंने पहले 4-5 मिसाइल फेंके थे, 6 मिसाइल फेंके थे, 2 अफगानिस्तान में गिरे जाके, 4 पंजाब में गिर गए और 1 यहाँ आके गिर गए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था जी कि अफगानिस्तान, तो ये घबरा गए कि ये क्यों है। तो अफगानिस्तान ये ना समझे कि ये मिसाइल्स जो आई हैं वो इंडिया ने अफगानिस्तान पे भेजी है, तो इन्होंने फ़ौरन रब्ता किया और ये कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू स्टॉप अफगानिस्तान फ्रॉम थिंकिंग कि इंडिया माइट ऑल्सो बी हिटिंग अफगानिस्तान। तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने ये बात की थी। अच्छा। मगर बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये वहाँ गए थे ना, इनका सेक्रेटरी साहब गए थे वहाँ जी, तो वहाँ अफगानियों ने ये बात कही है। उसके बाद हुआ क्या कि ये तजारत बंद हो गई, बॉर्डर्स बंद हो गए कि जब ये क्राइसिस हुआ है, ठीक है ना, और ट्रांजिट ट्रेड भी बंद हो गई। और होता ये था कि वाघा बॉर्डर पे दिल्ली से और अमृतसर वगैरह से ट्रक आ जाते थे, वहाँ लाइन लग जाती थी। अच्छा। जो पाकिस्तान के लिए थे वो रुक जाते, जिन्होंने आगे जाना होता था वो एक किस्म के बॉन्डेड ट्रक्स होते थे, बॉन्डेड वेयर हाउस किसे कहते हैं, वो आते हैं, वो सील्ड होते हैं, उधर से इंस्पेक्शन होती है, इधर से इंस्पेक्शन होती है, फिर उनको सील कर दिया जाता है और ये सीलें जो है ये टूटती हैं जब वो अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अफगानिस्तान में चले जाते हैं, ताकि ये इसके अंदर कोई चीज़ और ना डाल से रास्ते में। तो वो भी बंद हो गया था। अब अफगानिस्तान के लिए 2 चीज़ें, इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री। एक तो उनको एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, वो जो एक्सपोर्ट करते हैं टू इंडिया वेरियस थिंग्स, फूड स्टफ्स, और दूसरा ये है कि इंडिया से चीज़ें भी आती हैं, अगेन थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू द तालिबान गवर्नमेंट। तो वो अगर कराची से आना बंद हो जाए और इधर से आना बंद हो जाए तो अफगानिस्तान द इकोनॉमी विल कोलैप्स। इसीलिए हमने भी नहीं रोका इस चीज़ को, इवन विद द टेरेबल रिलेशंस राइट नाउ, हमने भी इजाज़त दी हुई है ट्रांजिट ट्रेड की, और इंडिया भी, मगर अब बंद हो गया वो। तो मेरा ख्याल है ये खुल जाएगा। दिस अच्छा। कि इंडिया पाकिस्तान की तजारत नहीं खुलेगी फॉर द टाइम बीइंग, ये एक वक्त लगेगा, मगर डेफिनेटली आपको खबर आएगी सून कि ये अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का और इंडिया का मायदा हो गया है कि इंडिया के ट्रक्स जो हैं जो अफ़गानिस्तान से इंडिया जो जाते हैं उनको भी जाने दिया जाएगा। अच्छा। उसके लिए बॉर्डर खोल दिया जाएगा, उधर से जो आते हैं to go to Afghanistan वो भी खोल दिया जाएगा। So I think the Indians and Afghans have struck some sort of MOU or deal, और I think the Pakistanis इसके रुकावट नहीं बनेंगे। This is my view.
اوکے، تو ان کی طرف سے پہلگام اٹیک کی مذمت، اور جے شنکر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے پہلگام انسیڈنٹ کی. نہیں، انہوں نے کنڈیم کیا ٹیررزم کو. اچھا. انہوں نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا. اچھا. طالبان نے. دیکھیے ساری دنیا نے کنڈیم کیا ہے ٹیررزم کو، پاکستان نے بھی کیا ہے. بالکل. پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے اسی وقت. ہاں، تو طالبان نے بھی کیا ہے. تو یہ جو ڈرامہ ہے نا کہ جی طالبان نے ہمارا حمایت کی ہے، ایکچولی حمایت آپ کی نہیں کی. اچھا. انہوں نے جنرلی ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کو کنڈیم کریں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں نا، ٹینشن ہوئی ہوئی ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی بیان نکلوا لیا جائے، ٹھیک ہے، پھر دنیا کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ان کا یہ ہمسایہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. لیکن یہ ماضی کی پالیسی سے، انڈیا کی ماضی کی پالیسی سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا یہ رابطہ طالبان حکومت کے ساتھ؟ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آپ پاکستان کی دشمنی میں آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں جن کے اوپر پہلے آپ ٹیررزم کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بھی آ گیا، چائنا بھی چلا گیا، جی ایران بھی ہے، سارے ہیں وہاں، ریکگنائز نہیں کیا. مگر تجارت بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، ایمبیسیز نہیں، آفیسز کھلے ہیں. تو یہ شروع ہوتا ہے ایسے ہی، یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ریکگنیشن کی بات ہوگی. ٹھیک. جیسے ہی یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ، ایم او یو چلتے ہیں نا تھوڑا بہت، اور ٹی ٹی پی کا معاملہ حل ہوتا ہے، تو ٹی ٹی اے کے ساتھ پاکستان کی ریکگنیشن، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں باقی ملک بھی تیار ہو جائیں گے. اوکے. تو آئی تھنک یہ آپ سمجھیں کہ سم ٹائم دس ایئر، میری یہ پریڈکشن ہے کہ سم ٹائم ان دا نیکسٹ 6 months اور مے بی اے ایئر طالبان کی ریکگنیشن ہونی شروع ہو جائے گی. یہ بھی نرم ہو جائیں گے، اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ اگر ہمارا حل ہو جاتا ہے، ہماری ہیلپ کرتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ، تو دین آئی تھنک ریلیشن شپ اس طرف بھی نارملائز ہو جائے گی. ہمارے لیے بڑی سخت ضرورت ہے. انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہونے ہیں فار دا ٹائم بینگ. اچھا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر اس فرنٹ پہ تعلقات خراب ہیں تو اس فرنٹ پہ ٹھیک ہونے چاہیے. یہ نہیں ٹھیک کہ ادھر بھی خراب ہے، ادھر بھی خراب ہے، اور فوج ادھر بھی توجہ دے رہی ہے، ادھر بھی توجہ دے رہی ہے. اسی لیے اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ انٹرنلی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اسٹچ اپ ہو جائیں. سو کنیکٹنگ دا ڈاٹس، ساری پکچر سمجھ آ رہی. بات کیا ہے اندرونی اور بیرونی محاذ کے اوپر.